So what is domain? Domain is nothing but name of the website. Domain is name of the website. So for example, whenever you see just like Amazon, when you go to the Amazon, Amazon.in, okay. So this is the thing you will see, Amazon.in, okay. So later on you can scroll, all the products are being visible to you, okay. So what if I copy this link, okay, website link, so I'll paste in this, okay. What I'm able to see, https slash, okay, double slash or www amazon.in, okay. This is the what we call website link. So everybody says this is a website link. Everybody knows. Or we will say hello. Yeah, Rakesh, please go on mute. Okay. So here you can see the website link or URL. What is a URL? Full form? Unique resource locator. Okay. So we call it as a unique resource locator. Okay. So this is called the complete URL. So generally, whenever next topics when we discuss URL generally. So URL is nothing but website link. Okay. So so here we will understand the what is HTTPS, what is WWW, and what is Amazon, and what is .in. Okay. First of all, we'll go for HTTPS. So anybody want to tell about what is HTTPS? Hypertext Okay. Okay. Hypertext is correct. hypertext P means protocol. I know. Protocol is correct. And P means T, another T. technical protocol. Not technical. Transfer protocol. Transfer protocol. Hypertext transfer protocol. Yes. Correct. So we will call is a HTTP is called Hypertext Transfer Protocol. Whenever you are going to the website, okay. So what it do? It will transfer the website to the server. So it is a somewhat technical. Will not go that much technical. That is not required for us to have a general idea. I have a brief what is hypertext protocol, transfer protocol. Here, what it do, it takes the domain to the server. Okay, it transfer domain to the server. In our understanding, we'll think like that only. For more information for that thing, you need to learn the networking. In networking, you will learn what is hypertext and how it works, everything. So here we are not worried about that. So we are more worried about marketing and how to take the domains. Okay. So, and this is the HTTP. What about this one? HTTPS? Anybody? System. Hypertext text transfer protocol system. Is it correct? Or it is Security. symbol. Symbol, huh? System only, I think. System, symbol, Sec- any secure. Security. That is secure, correct. Who said? Vikrama? Yes, Vikram. Yeah, yeah. Correct, Vikram. So secure is the thing. Okay. So secure. secure. Why we call it secure? Because every website should have the security. For example, if I go to the Amazon once again, when I click over here, so I can see the lock here. Okay, the connection is secure, it is saying. Okay, so nowadays all the website is coming HTTPS only. So earlier 2 3 years back we used to take only HTTP, and after that we used to take the S separately. To get the secure version we used to take separately. So I'll brief about this so that you next time you will not be confused. Okay, so we have Okay.
Earlier in days, we used to take HTPP only. Okay, SEs separately we need to take. So where we need to take, some companies are like GoDaddy. Okay, GoDaddy is one of the company. They will sell this secure SSL. What we call SSL. SSL is nothing but security soft layer. So, Okay, yeah. security soft layer. So what does it do? For example, in earlier days, 3 4 years back, what we used to do, first we used to take only HTTP. So after everything is live, if we want, additionally we need to pay 1,000 rupees or 1,500 2,000, depends on the company to company, and the GoDaddy or any other company, they charges separate charges for this. Okay, after we used to connect this one. Okay, so why is so important? So why is so important? As I said, is it is a very secure. Okay, so it is very secure. So that is why. Yeah, Rakesh, can you go for mute? If you want to answer, you can come. You can answer. Okay, fine. So, GoDaddy, security software, what it does, for example, if you want to do the payment, so I went to the Amazon, so I click this product. Okay, what happened? I click this product, I went to this product, so if I buy the product, where I go, so if I go add to cart or I buy the product, where I go to the credit card or debit card. There I used to pay the amount. Okay. So to take that payment, it should be very secure because our debit card and credit card are needs a payment. So anybody attacks or hacks our things, it will be difficult. So nobody will go to the Amazon and they will nobody will buy from the products from Amazon if it is not a secure version. So that is why the security enhance the security layer. For example, if any person buys the product, if he gives the credit card, what it do, so for example, credit card number will be like this. Okay, 16 numbers will be the credit card number. Okay, if it is HTTP, so if any hacker hacks our website, they can see perfectly our credit card number, all the details. Okay, so tomorrow he can take away our money also. If it is a SSL, so what happens? So this secure version SSL will secure our the it encrypts the our data. For example, the card will look like this. Okay, so it will not gives the complete data to the complete not give the data to the person who is seeing the card details, or hacker cannot see the complete card details. He can see like this one. He should this is a encrypt version. Okay, okay, our details, this secure version, what it will do, it encrypts our data. Okay, so whatever the data we are doing, that gives the encrypts our data, so that other person cannot see the our details. So our credit card also becomes a very secure. So that is why they use the secure version. The website gives the additional security layer to the website. So generally, what happened nowadays? Every website is taking the HTTPS. Why? Because a lot of people wants to go for online also. Even education also came to the online. So whenever you go to the upgrade or Udemy courses, okay, you can directly buy from the Udemy also. Okay, this is the Udemy website. So these are the courses. Okay, if you take the prices, you can buy from the these courses. Okay, this may be very cheap, but you can directly buy. So I'm not able to get it right. So categories, I will go to the any category. So
So here I'm going for any operating systems or any education program, I can directly buy from here. Okay, so this is also giving a e-commerce platform. Okay, so that is why every website become a connection secure. Okay, so you should not worry about whenever you taking the http or https. So all websites are now it is coming https only. Okay, so this is all about HTTPS, HTTPS. So next is the www. So what is www? World Wide Web. Correct. World Wide Web. So what does it mean? It's a internet. Okay, you can internet you can access. Okay, if you want to access any websites, you can directly go to the www and access the website, any website in the world you can accept. So that is why it is called www. Okay, then what is called Amazon? Okay, so what is this Amazon called? Anybody? So what is Amazon called? Amazon called, some people say website. Okay, is it correct? Website, website name. Amazon is a website name, correct? Is it is correct? We can say Amazon is a website name, and can also say domain. Okay, so whatever the business name, whatever the website name is called domain. So don't confuse what is a domain means simple. So whatever the website you take, that is a called domain. Got it? So last is .in you have seen. So what is .in? So domain extension. What we call domain extension. So we have different types of extensions. So what are those? .com, okay, .in, co.in, co. .org, .net, okay, .gov, okay, .tech, .ai. Like this, many types of extensions we are having. Okay, so you can take any extension. So everybody knows .com. So everybody knows because a lot of people went to the .com only. So everybody prefers the to take the .com only. So if .com is there, why other extensions are taken? Okay, why other extensions are given? Okay, so other extensions, why the other extensions are given? So .com is a, so a lot of people are taking the .coms only. There is for example Amazon wants Amazon.com. So other name domain name could not take. Okay, so for example I have taken Amazon.com, so I could not do the business from the Amazon. My name is also Amazon only, but I'm not in the e-commerce, I am in the education. So if I want to take Amazon.com, it is not available. Okay, so I can go for Amazon org or Amazon.net. So multiple business will be there. So in order to cater this, so they have created different types of extensions. సార్ Got it? దాన్ని తెలుగులో చెప్తారా సార్? సో ఇక్కడ ఏంది అంటే మన ఎందుకు తీసుకోవాలా మిగతాది ఎందుకు ఇప్పుడు .com చాలా మంది తీసుకుంటారు. సో ఎందుకు .com తీసుకుంటారు? సో ఎందుకు .in తీసుకుంటారు? సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఒక బిజినెస్. ఓకే, సో అమెజాన్ ఒక ఈ-కామర్స్ ప్రోడక్ట్. సో నా బిజినెస్ కూడా పేరు అమెజానే. ఓకే, సో అమెజాన్ ఏం చేసింది, ఆల్రెడీ .com అనేది తీసేసుకుంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఆప్షన్ ఉందా? సో మళ్ళీ నేను బిజినెస్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. సో నాకు కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో ఐ కెన్ టేక్ Amazon.in అని తీసుకోవచ్చు, .co.in అని తీసుకోవచ్చు, .org అని తీసుకోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ఒకవేళ నేను Amazon.org తీసుకున్నాను అనుకో, అమెజాన్ వాడు ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్తాడా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో నేను రేపొద్దున నేను Amazon.org నేను తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మనకు?
ఎనీబడి తీసుకోవచ్చా మనం ఓఆర్జీ మెజన్ ఓఆర్జీ Yes, sir. ORG, ORG means that is the organization. కరెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ఐ టేక్ దట్ Why we ఓఆర్జీ use why we use .com means that is a commercial website. పర్ఫెక్ట్ Anybody can access. Perfect. So that is a commercial one. Okay. Com means .com means commercial. 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 So anybody can take. So dot in means extension country code అన్నమాట. Individual. Country code. That is individual. Individual country code అంటాం. Country also, yes. Country codes. Okay. Country code extension ఇది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి డాట్ ఇన్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ వి స్టే ఇన్ యూఎస్ Yes. dot US. If you stay in New Zealand, dot NZ. So like this, different companies they exist in the different countries. So they can take the this also. It is purely choice. ఇక్కడ ఏంటి డాట్ కామ్ తీసుకోవాలని ఏమీ లేదు, డాట్ ఇన్ ఏ తీసుకోవాలని ఏమీ రూల్ లేదు. సో యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. .co.in అంటే ఏంటి సార్? ఇది కో అంటే కంపెనీ. ఓకే, సో కో ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపెనీ. co.in అని అంటే కంపెనీ ఇండియా ఎక్స్టెన్షన్, కంపెనీ ఇండియా అనమాట co.in అని. ఓకే, ఓఆర్జీ అంటే ఏంది ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్. డాట్ నెట్ అంటే నెట్వర్కింగ్. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. Yes. ఓకే, నెట్వర్క్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, జీఓవి అంటే Government websites. కరెక్ట్. సో టెక్ అంటే టెక్నాలజీస్. ఓకే, దీని ద్వారా we can identify by extension what type of website we are watching or doing that. ఎస్ కరెక్ట్. ఏ అనేది ఏంటి సార్? ఏ అంటే చెప్పండి ఎవరైనా. ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ అని మనం గ్రహించవచ్చు, దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతే. Correct. దానికి ఎక్స్టెన్షన్. ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ పెట్టారు. సో ఏ అంటే ఏంది? ఎనీబడి ఏఐ. సో ఏఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ సంథింగ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ మధ్య I think. ఈ మధ్య చాలా వచ్చినాయి వెబ్సైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళంతా ఏఐ. Intelligence. Okay. So if you go to the AI website, మేధాశక్తి. so you can easily identify అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఈ వెబ్సైట్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? సో నేను పర్చేస్ చేయాలి, వెబ్సైట్స్ బాగానే ఉన్నాయి. సో వేర్ ఐ కెన్ పర్చేస్ ద వెబ్సైట్స్. వేర్ వి పర్చేజ్ ద ఎనీబడి? So where I can purchase my domain. Okay, so there are lot of company. Generally you listen many times GoDaddy, or you are listening first time. Okay, so GoDaddy is one of the company, and like this we have Hostinger and HostGator. Okay, so like this many companies are there. BigRock. Okay, like this many companies are there, so you can take from them. Okay, so these are the companies. Okay, so మనం ఫస్ట్ GoDaddyకి వెళ్దాం. సో you need to go to the GoDaddy, click on this GoDaddy. ఓకే, GoDaddy అని కొడితే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. You can see domain names, website and hosting. Okay, if you click on this, okay, here you can take the domain. Okay, so it is taking okay, so here you can take the domain. This is the website. Okay, so here you can see you need to type. For example, you want to take a domain. Okay, you want to search. Okay, for example,
I want to take my website. For example, I want to take e-commerce. So my website is Vijay, Vijay Sales. Okay. So I want to take this. I want to search whether the domain is available or not. You need to go to this website. Here you need to search. You can click on this. It gives the clarity whether the website domain is available or not. If website is domain is available, you can take. So it is saying that Vijay Sales is available.com, but the other person are already taken. So he is ready to sell also. So how much you want to sell this this dot com? 10,000, nearly 10,000 we can say. So another is also there. Alternative also he has given, that is dot in is given. If you want to take, you can take. And there is other options also. Vijay sale only it is given, .com only given, but it is charging 949. Others is there, shop is there 124. Okay. XYZ is also there 89. Busy is also there, this one. So like this, many extension, many different names it is given. It is now you have to choose any one of this. Okay. So like this, you need to go to the GoDaddy and check whether it is available or not. అంటే ఆ డబ్బులు ప్రైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నట్టే సార్. ఇవి అవైలబుల్ ఉన్నట్టు. ఓకే. సో ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనం కొనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్లస్ బటన్ ఉన్నాయి అక్కడ బాక్స్ లో. కరెక్ట్. ఇవన్నీ ఉన్నాయని అక్కడ క్లిక్ చేస్తే కొనొచ్చు. సో బిఫోర్ దట్ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కిందికి రాదు సార్, ఒక నిమిషం. ఆడ ట్రై అనేది ఉంది చూడండి సార్, లాస్ట్ లో ట్రై అని వాడు కిందికి రాను, ఇంకా కిందికి రాను, ఇంకా కిందికి ట్రై అని వచ్చింది సార్. ట్రై అని ఏదో అది రాసేదాన్ని. ఓకే, విల్ సీ. అదే మూడోది ట్రై డొమైన్ ఏఐ డొమైన్స్ అంటుంది. ఏఐ డొమైన్స్ కింద కూడా ట్రై చేయమంటున్నాం. ఓకే. సో యూ కెన్ టేక్ ఏఐ ఆల్సో. విజయ్ సేల్స్ .ai అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రెండింగ్. ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఉంది. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్? 5,000, నియర్లీ 5,000. ఓకే. సో ఆల్రెడీ విజయ సేల్స్ ఇస్ దేర్ 57,000. సో ఇక్కడ డొమైన్స్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడన్నా డొమైన్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ డొమైన్, యూ నీడ్ టు బీ క్లియర్ విత్ ద spellings also. Correct spelling should be there. Sometimes we take like this, Vijay is different, Vijay is different. Okay. Sometimes what happened, if you take like this, if you take how much this is 57,000. Okay. Sometimes only Vijay sales is there, how much? 10,000 rupees. Okay. There is a lot of difference. Okay. And here also Vijay sales me is also there. How much is this? 589 కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా డొమైన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా డొమైన్ కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా స్పెల్లింగ్స్, మీ కంపెనీ మీ కస్టమర్ ఎవరికైనా కలిసారనుకో, ఆ కస్టమర్ని కరెక్ట్గా స్పెల్లింగ్ అడగాలి. ఓకే. లేకపోతే కస్టమర్తోనే కొనిపియండి. ఓకే. సో టెల్ టు ద కస్టమర్ బై ద డొమైన్ ఫ్రమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఓకే. అతనే కొనమని చెప్పండి. ఓకే. సో ఏమవుతుందంటే, మన స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా కానీ అతనికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మీ చేతికి మట్టి అంటుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఏమవుతుంది అంటే, కొంతమంది ఏంటంటే మేము తీసేసుకుంటాము అని చెప్పేస్తారు. ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందనుకో. ఇంకోటి ఏంటంటే రిటర్న్ బ్యాక్ ఉండదు. ఓకే. ఒకసారి తీసుకున్నామంటే ఇట్ విల్ బి గాన్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 పెట్టి మీరు తీసుకున్నారు డొమైన్. ఓకే. సో నేను స్పెల్లింగ్ సారీ సార్, మేము స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, మేము మాకు రిటర్న్ బ్యాక్ ఇవ్వండి, మేము ఇంకోటి తీసుకుంటాం అనేది ఉండదు ఇక్కడ. ఆన్లైన్లో అంతే. ఒకసారి యూ హ్యావ్ టేకెన్ దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో దేర్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం టుమారో, ఎస్పెషలీ డొమైన్. ఇంకా సర్వర్ దాంట్లో అన్న రిటర్న్ బ్యాక్ ఉంటుంది, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ హియర్ యూ కాంట్ టేక్ సింగిల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఆల్సో, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఓకే. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి డొమైన్స్ తీసుకునేటప్పుడు. ఇంకోటి ఏంటంటే డోంట్ అష్యూర్. ఓకే.
కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సో డొమైన్ ఎంత అని అడిగారు అనుకో కస్టమర్, సార్ ఎంత 1000 రూపీస్ ఉంటుంది అని చెప్పేస్తారు. సో డబ్బులు కూడా తీసేసుకుంటారు. దే విల్ టేక్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ ఆల్సో 1000 రూపీస్. ఆఫ్టర్ దే విల్ గో టు సర్చ్ ద నేమ్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి దేర్, సమ్టైమ్ ఇట్ విల్ బి హయ్యర్. ఓకే, తక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. కస్టమర్కి 500 రూపీస్ ఉందనుకో, ఓకే చెప్పి మళ్ళీ 500 రూపీస్ రిటర్న్ ఇచ్చేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అదే ఎక్కువ ఉందనుకో 1500 ఉందనుకో, మళ్ళీ కస్టమర్స్కి ఏం చెప్తారు మీరు, సారీ సార్ మళ్ళీ 500 ఎక్కువ పడిందంటే. సో కస్టమర్కి ట్రస్ట్ దెబ్బతింటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్పే మనం డొమైన్ తీసుకోవాలి, అక్కడే మీ ట్రస్ట్ దెబ్బతింటుంది. అంటే వీనికి ఏమో రాదేమో అన్నట్టు మనం చూస్తాం. సో అక్కడ ఏం చేయాలంటే మీరు కస్టమర్ ముందే ఈ వెబ్సైట్ పేరు చెప్పాలి, అతనికే చెక్ చేసుకోమని చెప్పాలి వీలైతే. సో అతను యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టేసారనుకో, యాడ్ టు కార్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టేస్తే కార్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కంటిన్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూ కొట్టేస్తే ఈ కెన్ టేక్. సో యాడ్ టు కార్ట్కి వెళ్ళాము. సో ఇట్ ఈస్ taking some time. Okay, slowly. So here when you take, I'm ready to pay and కొట్టేస్తే your details, credit card details ఇవన్నీ అడుగుతుంది. So like this, and GST is also separate. Okay, so sometimes you don't tell to the customer this is the price. Okay, tell him only that he can take, so that GST ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ మీ నెత్తి మీద పడవు. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ హౌ మచ్ ద GST టోటల్ దిస్. కంటిన్యూస్ కొడితే మనం కంటిన్యూ పర్చేస్ కొడితే సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, పేమెంట్ గేట్వేకి వెళ్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేమెంట్ గేట్వే. ఓకే, సో యూ గో టు ద పేమెంట్ గేట్వే. దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్ గేట్వే. సో యూ కెన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి యూపీఐ ద్వారా కూడా పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. సో యూ కెన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ గోడాడీ. సో ఇది ఒకటే కంపెనీ ఉందంటే లేదు, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అండ్ యూ కెన్ గో టు ద అదర్ కంపెనీస్ కాల్డ్ హోస్టింజర్. సో హోస్టింజర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అదర్ కంపెనీ. సో కంపేర్ టు గోడాడీ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ద హోస్టింజర్. ఓకే, సో హౌ టు టేక్ ద వెబ్సైట్, సింప్లీ వేర్ డొమైన్, ఇక్కడ డొమైన్ అని ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ అదే టైప్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా మనకి చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఆల్రెడీ .com తీసేసుకున్నది. ఇంకా గోడాడీలో ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు. ఓకే, ఈజ్ సబ్మిటింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ లేదు, వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, .tech ఉంది, హౌ మచ్ 169. విజయ్ సేల్స్ గురు అని ఉంది 22. ఓకే, సో షాప్ అని ఉంది 89. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే కంపెనీ టు కంపెనీ కూడా వేరియేషన్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు గోడాడీలో ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు హోస్టింజర్లో తక్కువ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు హోస్టింజర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు గోడాడీలో తక్కువ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు బిఫోర్ టేకింగ్ ద డొమైన్ యూ నీడ్ టు డూ ద ప్రాపర్ రీసెర్చ్. ఒకసారి 2-3 వెబ్సైట్లకు వెళ్ళి మనం చూడాలి. ఓకే, సో టు పర్చేస్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో మనం చూసి పర్చేస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కస్టమర్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడాడీలో 1000 రూపీస్ ఉంది, హోస్టింజర్కి వచ్చారు, అక్కడ మీకు 600 రూపీస్ దొరికింది అనుకో, సేమ్ డొమైన్ యూ కెన్ పర్చేస్. సో కస్టమర్కి చెప్పొచ్చు హోస్టింజర్లో తక్కువ వస్తుంది, సేమ్ డొమైన్ సేమ్ నేమ్, సో యూ కెన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్సో. సో అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసుకుంటాడు. సో మీరేం చేశారు, యు ఆర్ సేవింగ్ ద కస్టమర్ అమౌంట్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్ కస్టమర్ విల్ అప్రిషియేట్ యూ. సో కస్టమర్ అప్రిషియేట్ అవుతే మనకి వెబ్సైట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ విల్ రీసెర్చ్. ఫస్ట్ ఏంటంటే డొమైన్ అనేది నేమ్ రీసెర్చ్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా. నేమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాకూడదు. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయితే మళ్ళీ
రిటర్న్ లేదు, దేర్ ఈస్ నో రిటర్న్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డొమైన్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీస్, ఆర్ యూ హ్యావ్ అదర్ కంపెనీ ఆల్సో. బిగ్ రాక్ అని కూడా కంపెనీ ఉంది. ఓకే, సో బిగ్ రాక్ is also another good company only. So you can take the year also. Same అదే విజయ్ సేల్స్ అనుకుంటున్నాను. సో గుడ్ న్యూస్, యువర్ డొమైన్ .com అనేది ఆల్రెడీ గోడాడీ వాడు తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మన దగ్గర లేదు, విక్రాక్ దగ్గర లేదు. .net అని ఉంది 1085 అని చెప్తుంది, ఓఆర్జీ అని ఉంది 749 అంటే చెప్తుంది. పర్ ఇయర్ వరకే ఉంది, మళ్ళీ మార్చుకోవాలా సార్? నేను అదే చెప్పబోతున్నాను, నువ్వు చెప్పు. ఓకే, సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఇయర్లీ బేసిస్ ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది గోడాడీలో ఈజీగా చూపించు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తుంది. సో ఇయర్లీ ఛార్జెసే ఉంటాయి, ఇయర్లీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. 3 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ దోస్ థింగ్స్. మెయిల్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అట్. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ షాప్. Continue go to. So I will go to the continue. Here also you can click, not a problem. Here you can see the option also. Sometimes GoDaddy or any other company, they will give the additional features. If you want to take additional features, you can take. So what is taking additional features? Domain protection is started. So what it does, it prevents from the hackers stealing your domain. These are the other two-factor verification additional charges. So for that, yearly you need to pay 550 rupees. And here also, this is full domain and ultimate. In that only, ultimate domain is also there. Extra domain will be even another 3 months. 3 months వరకు 1 year 3 months వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో 1200 రూపీస్ యూ నీడ్ టు పే. సో అవన్నీ ఏమొద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఇలా కంటిన్యూ కొట్టేస్తే యూ కెన్ గో టు ద పేమెంట్ సెక్షన్. సార్ ఏ టూల్ కాడ ఆడ వాడు మార్క్ ఇచ్చాడు కదా రాసేట్టుగా, అది ట్రెండింగ్ అన్న, ఆ? ట్రెండింగ్ అని వచ్చింది. అంటే ఆడ మనము క్లిక్ చేసి మనమే రాసుకోవచ్చా వెబ్సైట్ పేరు? మనం రాయడం, ఇక్కడ కొనేసేయాలి. అంటే అక్కడ వాడు రేట్ ఇవ్వాలి కదా ఏ కాడ, ఉంటేనే వస్తుంది, రాకపోతే లేదు. ఓకే, నేను చెప్తాను దాంట్లో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ విజయ్ షాప్ అని తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 1 ఇయర్కి ఉంది, 2 ఇయర్స్కి ఉంది, 3 ఇయర్స్కి ఉంది, 5 ఇయర్స్ అండ్ 10 ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్? 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ అండ్ 10 ఇయర్స్. So these are the options with how many years you want to take your domain. For example, you are taking for your customers, you need to ask this question to the customers. Sometimes you can tell, so you can take 5 years also and 3 years also. If he is only want to take 1 year also, you can take 1 year also. It depends on his choice. Okay, so you can tell every time it is a problem for taking. Otherwise you can take for 2 years or 3 years, same. So after 1 year, if we not renew చేసుకోకపోతే we will lose the domain. For example, today is the June 1st, I have taken the domain. June 1st కి నేను డొమైన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? నెక్స్ట్ ఇయర్ 31st మే వరకు ఉంటుంది మన డొమైన్. ఓకే, 31st మే తర్వాత ఏమవుతుంది? రెన్యువల్ కాకపోతే ల్యాప్స్ అవుతుంది. ఓకే, ల్యాప్స్ అయిపోయిందంటే యూ హ్యావ్ లూజ్ ద ఎవ్రీథింగ్, వెబ్సైట్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం వెబ్సైట్ మొత్తం చేయాల్సి వస్తుంది.
ఓకే. ఒకవేళ జూన్ 15కి నేను తీసుకున్నాను అనుకో, ఏమైపోతుంది, నా వెబ్సైట్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. సో కొంచెం గ్రేస్ పీరియడ్స్ కూడా ఇస్తాడు, ఒక 1 వీక్ వరకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఇస్తాడు. సో ఒక 1 వీక్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అది మీకు కాల్స్ కూడా చేస్తాడు, గోడాడీ ఇలాంటి కంపెనీస్ అయితే కాల్స్ చేస్తారు. సో యూ విల్ గెట్ ద వాట్సాప్ మెసేజెస్, నా వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఆల్సో దే ఆర్ గివింగ్. సో యూ కెన్ గెట్ ద రిమైండర్స్. ఈ హోస్ట్ ఇంజన్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇంకా వాట్సాప్ అంత లేదు ప్రజెంట్ అయితే. సో దే విల్ గివ్ ద ఈమెయిల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్గా మీ డొమైన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ యు ఆర్ టేకింగ్ అ డొమైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, the complete website may be collapse. ఓకే, మళ్ళీ మనం స్క్రాచ్ నుంచి వెబ్సైట్ చేయాల్సి వస్తుంది. స్క్రాచ్ నుంచి చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మళ్ళీ దానికి ఎస్ఈఓ చేయాలి, మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి, అన్నెసరీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు రెన్యువల్ అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రెడీ టు పే అని కొట్టేస్తే మీకు డొమైన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో డొమైన్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will show what you will get in the domain after the purchase. సో ఆల్రెడీ నేను కొన్ని డొమైన్స్ కొన్నాను, ఆ డొమైన్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు, మీకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్. ఓకే, సో ఇది నా అకౌంట్. తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ మై ప్రొఫైల్. సో ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఐ విల్ గో టు మై ప్రోడక్ట్స్. ఇక్కడ నా ప్రోడక్ట్స్కి వెళ్తే సో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కొన్న తర్వాత. సో ఇది నా వెబ్సైట్ పేరేంది, ఇన్ఫోమ్యాక్స్ మీడియా అనే ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నాను. సో ఇన్ఫోమ్యాక్స్ మీడియా డాట్ ఇన్ ఇది. ఓకే, సో ఇలా మనకి డొమైన్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫోమ్యాక్స్ మీడియా. సో వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ అని ఉంటుంది, ఏంది డొమైన్ నేమ్ సర్వర్స్ అని ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో మేనేజ్ అని ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ మేనేజ్. ఓకే, సో మేనేజ్లోనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ టెల్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ విల్ షో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ విల్ గెట్. డొమైన్ కొన్న తర్వాత ఇలా మనకి ఓన్లీ ఇలా మెయిల్లో వస్తుంది. మెయిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదంతా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతేగాని మనకి ఇంకా సపరేట్గా ఏమీ ఉండదు. సో డొమైన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఒక డొమైన్ నేమ్ అని కనిపిస్తుంది ఇలా. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి, చాలామంది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. చాలామంది నాకు ఫోన్ కూడా చేస్తారు. చాలా బిజినెస్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే డొమైన్ తీసేసుకుంటారు, 1000 రూపీస్ కాబట్టి తీసేసుకుంటారు. తీసేసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఎవరో ఒకరికి కాల్ చేస్తారు, వెబ్ డిజైనర్కి. దే విల్ ఆస్క్ ద కొటేషన్. ఓకే, నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, ఒక ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ కావాలి, 5 to 10 pages కావాలి అని కొటేషన్ అడుగుతారు. ఈ విల్ సే 10,000 or 15,000. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారంటే తర్వాత తీసుకుందామని మర్చిపోతారు వాళ్ళు. he will not give any amount to him. సో వెబ్ డిజైనర్, వెబ్ డెవలపర్ కూడా ఏమైపోతుంది, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అతను కూడా ఏం చేయడు. సో డొమైన్ అయితే పర్చేస్ చేసేసుకుంటాడు. ఓకే, డొమైన్ పర్చేస్, he already purchased the domain and he forgets after some time, after 3 months he will get to know, or I have purchased the domain. So again they will call to the developers. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకే మళ్ళీ కాల్ చేశాడు అనుకో, సో మీకు కాల్ చేస్తాడు, ఇలా నేను ఒక డొమైన్ తీసుకున్నాను కోడాడీలో, సో దాని వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి అని అడుగుతాడు. ఓకే, మీరు అడుగుతారు దేంట్లో పర్చేజ్ చేసుకున్నారు, కోడాడీలో తీసుకున్నారా, ఎక్కడ తీసుకున్నా, కోడాడీలో తీసుకున్నా అని చెప్తారు. సో వెబ్సైట్ రెడీ ఉందంటే ఆ వెబ్సైట్ రెడీగానే ఉంది, దాన్ని కొంచెం చేంజెస్ చేయాలంట. సో మీరు ఇన్ఫోమ్యాక్స్ మీడియా అని కొడితే అక్కడ మీకు వెబ్సైట్ కనిపించదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ డొమైనే తీసుకున్నాడు, సర్వర్ తీసుకోడు అతను. సర్వర్ అంటే ఏందో తెలియదు అతనికి. సో సర్వర్ అంటే ఏంది, సో సర్వర్ ఏం చేయాలి, సర్వర్ అనేది ఉంటుందని అతనికి కూడా తెలియదు. ఓకే, చాలామందికి తెలియదు. సో డొమైన్ తీసేసుకుంటే ఇంటర్నెట్లో వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు. ఓకే, సో ఓన్లీ మనం నేమ్ కొన్నాం అంతే. ఇక్కడ ఏం కొన్నాము, నేమే కొన్నాం, కొన్నాము విత్ ఎక్స్టెన్షన్ కొన్నాం అంతే. సో తర్వాత మనం ఇంకేం కొనలేదు. సో వెబ్సైట్ చేసామా, ఏం చేయలేదు. ఓకే, వెబ్సైట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, స్పేస్ కావాలి, స్టోరేజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక హౌస్తోని రిలేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు ఒక ప్లాట్ కొన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాట్ కొన్నారు, కొన్నాక ఏమవుతుంది, మీ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది ఆ ప్లాట్. ఓకే,
సో ప్లాట్ కొన్న తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ ప్లాట్‌లో పోయి ఉండగలుగుతారా మీరు? ఉండలేరు. సో ఏం చేయాలి? ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి. బిల్డింగ్ కట్టాలి అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మేస్త్రిని పిలవాలి, ఇంజనీర్స్ పిలివి అంతా కట్టిన తర్వాత 1 ఇయర్ తర్వాత వెళ్ళి మీరు ఉండగలుగుతారు. అప్పుడు రెడీ అయిపోయినట్టు. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మనం డొమైన్ అంటే ఒక ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక నేమ్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం, అంతేగాని మనం ఏమీ చేయలేదు. సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సర్వర్ తీసుకోవాలి. సర్వర్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? స్టోరేజ్ వస్తుంది. ఓకే. ఆ స్టోరేజ్ బట్టి మనము సర్వర్ తీసుకోవాలి. దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్? నౌ వి విల్ గో ఇన్ టు దిస్. ఓకే. సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డొమైన్? ఎనీబడి? ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ డొమైన్? Domain is a website. Website name. Website. Yes. Anybody have any doubts? Shall I continue? సార్ ఏఐ ఇక్కడ పిన్ పాయింట్ ఉన్నాయి, అదొకటి explain. Okay. 1 meter. In pinpoint. So again I need to go. గోడాడీలో ఉన్నాయి అది. Okay. 1 minute. థర్డ్ పొజిషన్. So again I will type. Sales. స్టార్ట్ విత్ ఏఐ. So ఇదా? మూడోది. ఇదా? మూడోది. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం. సో ఇదని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అంతేనా? సో ఇక్కడ మీకు ఏఐ అనేది వస్తుంది. 1 మీటర్ ఇంకా లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఏఐకి డిఫరెంట్ చాయిసెస్ ఇచ్చాడు వీడు. ఓకే. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే చాయిసెస్ వచ్చాయి. సో విజయ్ ఆల్ఫా అని వచ్చింది, .in అని వచ్చింది. ఇలా మీరు తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటుండంటే ఏఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు ఇంకో వేరే డొమైన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్టెన్షన్ ఏఐ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంత మించింది ఏం లేదు దాంట్లో. ఓకే. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే డొమైన్ మనమే పేరు రాసుకోవచ్చేమో అనుకున్నాను. లేదు, మనం రాసుకోవడం లేదు. మనం రాసుకునేది ఏంటంటే మన కంపెనీ పేరు ఏం పేరు ఉందో అది రాయాలి ఇక్కడ. అదే సో వాడు ఏంటంటే ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే vijaySales.com ఎవడో తీసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి ఏం లేదు, .com తీసుకోలేదు. సో వేరే ఆప్షన్ లేదు. నీకు .com కావాలి అంటే విజయ్ ఆల్ఫా కావాలా, లేకపోతే ఇంకేదైనా పేరు పెట్టుకోవాలా, విజయ కావాలా, విజయ్స్ అని కావాలా. సో ఏదైనా ఒక నేమ్ చేంజెస్ చేసుకుంటే కూడా మనకి వస్తాయి. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే డొమైన్ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అందుకే మనం కస్టమర్ దగ్గర కూర్చొని మనం చేసుకోవాలి, లేదంటే వానికి వదిలేసేయాలి. సో మీరే చూసుకోండి, మీరే కొనేసి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్తారు. చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ ఏం చేస్తారంటే డొమైన్ చాలా క్రిటికల్ కాబట్టి, సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తాయి కాబట్టి వానితోనే కొనిపిస్తారు. సో రేపు పొద్దున వాడు ఏదైనా మిస్టేక్ చేసిందనుకో వాడికి వెళ్ళిపోతుంది, వాడు కూడా కామ్గా ఉంటాడు కస్టమర్. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ లేదు దీంట్లో. ఓకే. సో దేర్ ఈస్ నో రిటర్న్ ఫర్ ద డొమైన్. ఓకే. So now we will go to the server. So server, what is server? Server is nothing but storage. So what is called storage or space? Okay. So now I want to build a website. Okay. So to build a website, domain should be there and plus server. Then only I can able to see my website in the web browser or internet. When you type the website, you can see. Otherwise, you will not see your website. Okay. So what is server? Server I already told, storage or space. So ఇక్కడ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్? సర్వర్స్ అంటే టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షేడ్ హోస్టింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? షేడ్ హోస్టింగ్ తర్వాత మనకి క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత ఇంకేముంటుంది? థర్డ్ వన్ వాట్ వీ హ్యావ్, సో విపిఎస్. ఓకే. ఫోర్త్ వన్ ఈస్
dedicated. So we have a different hosting plans and servers. So here we can take any of them. Okay, it is not that you need to take this one only, this one only. You can take any one of them. Okay, but మనకి ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ ఎలాంటిది, సో ఎవరికి రీచ్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. సో వాట్ ఈస్ షేడ్ హోస్టింగ్? సో ఎనీబడి వాట్ ఈస్ షేడ్ హోస్టింగ్? షేడ్ హోస్టింగ్ అంటే షేడ్ అంటే తెలుసా? షేడ్ ఆటోస్ గురించి విన్నారా? షేడ్ స్టోర్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ ఇలాంటి షేడ్కి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, హాస్టల్స్ కూడా షేడ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది. సో మల్టిపుల్ పీపుల్ని మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమీర్పేట్ నుంచి హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళాలనుకో, సో మామూలుగా అయితే షేడ్ ఆటోలోకి వెళ్ళారనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు, 10 మందిని కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. ఓకే, సో ఎంతమంది వస్తే అంతమందిని కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెస్టినేషన్ హైటెక్ సిటీకే తీసుకెళ్తాడు. ఓకే, బట్ ఎక్కడ కంజెస్టెడ్గానే ఉంటుంది. కానీ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రైస్ లో కాస్ట్. ఓకే, తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇనీషియల్గా మనకి అవసరం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొత్తగా వెబ్సైట్ తీసుకుంటున్నాం. సో మనకి వెబ్సైట్ కొత్తగా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ట్రాఫిక్ ఏముండదు. వీ విల్ హ్యావ్ నో ట్రాఫిక్. ఓకే, ట్రాఫిక్ అంటూ ఏముండదు. ఓకే, సో ఎవరికైనా తెలుస్తుందా మన వెబ్సైట్? ఎవరికి తెలియదు. సో అంటిల్ యూ విల్ టెల్ టు అదర్ పర్సన్. ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు వెబ్సైట్ అయిపోయింది అని? మీరు ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత మీరు చెప్తారు. సో వాటికి కూడా ఇమీడియట్గా ట్రాఫిక్ రాదు. మీరు మీ ఆఫీస్ స్టాఫ్కి చెప్తారు, మీ బిజినెస్ వాళ్ళకి చెప్తారు. సో అందరు ఇమీడియట్గా రారు వెబ్సైట్కి. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ టు వెబ్సైట్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ కెన్ టేక్ ద షేడ్ హోస్టింగ్. షేడ్ హోస్టింగ్ తక్కువ కాస్ట్, బట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ కూడా షేడ్ ఆటో పోతే మీరు హైటెక్ సిటీకి అయితే వెళ్తారు. ఈ విల్ నాట్ లీవ్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, మీరు ఎక్కిన తర్వాత ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, వాట్ ఈజ్ యువర్ డెస్టినేషన్, ఈ విల్ గో. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. యాజ్ యూ నో షేడ్ అంటే, సో అదర్ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్ దట్ హోస్టింగ్. జస్ట్ లైక్ షేడ్ ఆటో షేడ్ థింగ్స్ హియర్ ఆల్సో. వాడు ఏం చేస్తాడంటే పెద్ద స్పేస్ తీసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ విల్ టేక్ 100 GB ఆర్ లైక్ దిస్. హీ విల్ గివ్ టు ద మల్టిపుల్ 10 people, 20 people ఆర్ 20 peopleకి ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, దీస్ పీపుల్ క్యాన్ క్రియేట్ ద వెబ్సైట్ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ వర్క్అవుట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద షేడ్ హోస్టింగ్. ఎక్కువ జీబీ తీసుకొని మనకి 10 మందికి షేర్ చేస్తారు. సో వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్. ఐ విల్ షో దట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ పర్పస్గా పనికొస్తుంది మనకి. ఎప్పటి వరకు అంటే ఈ షేడ్ హోస్టింగ్ కూడా అట్లీస్ట్ మనకి 5,000 ట్రాఫిక్, 5,000 టు కొన్నిసార్లు మనకి 7,000 కూడా అనుకోవచ్చు. 10,000 అని చెప్తారు, కానీ మనం 7,000 పెట్టుకుందాం, లేదంటే ఓన్లీ 5,000 వరకే పెట్టుకుందాం. సో 5,000 పర్ మంత్ వెబ్సైట్ మీకు వస్తుంది. ట్రాఫిక్ అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అప్పటి వరకు మీరు ఇది హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్కువ అవుతుంది మీకు ట్రాఫిక్. ఓకే, 10,000 మెంబర్స్ వస్తున్నారు, బట్ మీ వెబ్సైట్ హోల్డ్ చేసేది 5,000 మెంబర్స్కి. చాలాసార్లు మనకేమవుతుంది, ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తే మన వెబ్సైట్ చాలాసార్లు ఓపెన్ కాదు. ఓకే, సో మన కస్టమర్స్ కానీ వాళ్ళు మనకు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ మనం కూడా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ అవుతుంది, ఒకసారి ఓపెన్ కాదు. సో అదేం సిమ్టమ్ అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద నౌ వీ నీడ్ టు చేంజ్ టు ద మోర్ స్పేస్. ఓకే, సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్ ఉన్నారు, హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళాలి, మీరు ఏం చేస్తారు, షేర్ ఆటోకి వెళ్తారు. ఓకే, సో ఒకసారి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ షేర్ ఆటోకి వెళ్తారా? నో, యూ విల్ నాట్ గో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంఫర్ట్ చూసుకుంటారు. ఐ వాంట్ కంఫర్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రాఫిక్ కూడా పెరిగింది. మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్కి వెళ్తాం. సో ఎందుకంటే దాంట్లోనే ఉంటే ఏమవుతుంది, మన బిజినెస్ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ లాస్ ద బిజినెస్, వీ విల్ గో టు ద క్లౌడ్ హోస్టింగ్. క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ఏంటంటే, సో హియర్ యూ కెన్ గెట్ ద డిఫరెంట్ యూసేజ్ బట్టి మనం ఛార్జెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా డాటా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ
5,000 మెంబర్స్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000 ట్రాఫిక్కి, సో మీకు మంత్లీ 10 GB వాడుతున్నారు అనుకో. ఓకే, సో షేడ్ హోస్టింగ్ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇయర్లీ ఛార్జెస్ ఉంటుంది 5,000 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మీకు తెలియదు ఫ్యూచర్లో ఎంతమంది వస్తున్నారో. మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు 5,000 6,000 మెంబర్స్ దాకా వస్తున్నారు. ఇంకా 6 months తర్వాత మీకు 10,000 అవుతారా, 20,000 అవుతారా, లేకపోతే 6,000 అవుతారా, లేదా 5,000 అవుతారా, వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్. మనం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాం, బట్ వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ వీ కెన్ నాట్ టెల్. ఓకే, సో ఇట్ మే గో ఫర్ 6,000. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ 15,000 నుంచి 20,000 హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది ట్రాఫిక్. ఓకే, ఓకే, సో మీకేమవుతుంది 15,000 to 20,000. ఓకే, సో మామూలుగా ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మీరు 6,000 ట్రాఫిక్కే వచ్చింది అనుకో మీకు. ఓకే, సో దానికి మీరు పే చేస్తారు. యూ ఓన్లీ పే ఫర్ 6,000 రూపీస్. 6,000 మంత్లీ ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుందో, ఎంత జీబీ వాడతారో అంతే. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. దీంట్లో ఎంత అంటే 5,000కి 10 GB ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ఫర్ 6,000కి 15 GB అయింది అనుకో, యూ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ 15 GB ఓన్లీ. ఓకే, దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఫర్ అడిషనల్. సో మీరు ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే అంతే పడుతుంది మీకు. ఒకవేళ మీ 10,000 ట్రాఫిక్ వచ్చింది, లేదా 20 GB వాడుకున్నారు, యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 20 GB. నెక్స్ట్ మంత్ యూ ఆర్ యూజింగ్ 5 GB, గాట్ ఓన్లీ 5 GB, యూ నీడ్ టు పే ద 5 GB. జస్ట్ లైక్ కరెంట్ బిల్. ఒక్కోసారి కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది, తక్కువ వస్తుంది, తక్కువ వస్తే తక్కువ పే చేస్తుంది, ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ పే. జస్ట్ లైక్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి 20,000 ట్రాఫిక్ అనే ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. సో ఇది కూడా హ్యాండిల్ చేయలేదు ఆ సిచ్యువేషన్లో. యూ నీడ్ టు గో ఫర్ విపిఎస్. విపిఎస్ ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్. ఓకే, వాట్ వీ కాల్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్. ఓకే, ఇది కూడా ఏంటంటే 50,000 నుంచి 2 lakh వరకు మనకి ట్రాఫిక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్, ఇది హై, కొంచెం ఛార్జెస్ హై ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు, బిజినెస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది, చాలామంది వస్తున్నారు, మీ ప్రోడక్ట్స్ కొంటున్నారు. నౌ యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ వర్చువల్. సో వర్చువల్ ఎందుకన్నామంటే మన దగ్గర ఉండదు హోస్టింగ్, సర్వర్ మన దగ్గర ఉండదు. వీటికి క్లౌడ్ హోస్టింగ్ కానీ షేడ్ హోస్టింగ్ కానీ మన దగ్గర ఇక్కడ ఉండదు. అది ఎక్కడనో వేరే ప్లేసెస్లో పెట్టుకుంటారు సర్వర్స్. అక్కడ నుంచి మనకి కనెక్ట్ చేస్తారు త్రూ జీమెయిల్ ద్వారా, వాళ్ళ సర్వర్స్ ద్వారా మనకి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్. ఇది కూడా ఏంటంటే 2 lakhs వరకు హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ 2 lakhs, ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ట్రాఫిక్, వాట్ యూ నీడ్ టు టేక్, సో యూ నీడ్ టు టేక్ ద డెడికేటెడ్ ట్రాఫిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakh టు, ఇంకా ప్లస్ దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ప్లాన్ అయితే 10 lakhs to 20 lakhs. ఓకే, పర్ మంత్ ట్రాఫిక్. సో ఇదేంటంటే డెడికేటెడ్. ఇక్కడ మనకి సర్వర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది. ఓకే, చాలాసార్లు మన కంపెనీస్లో చెప్తా ఉంటారు సర్వర్ రూమ్ అని. ఓకే, సర్వర్ రూమ్ అంటే డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్. దీనికి ఒక పర్సన్ను కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, మనం ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ని పెట్టుకోవాలి. సో మనం హ్యాండిల్ చేయలేము. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఈ నీడ్ టు హ్యాండిల్. దాంట్లో కూడా చాలా మటుకు డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ డయల్ తీసుకోండి, హౌ మచ్ ట్రాఫిక్ దే ఆర్ గెటింగ్. రిలయన్స్ తీసుకోండి, ఓకే, హౌ మచ్ దే ఆర్ ట్రాఫిక్. అమెజాన్, ఓకే, దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్స్. దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ద షేడ్ హోస్టింగ్, క్లౌడ్ హోస్టింగ్. ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటి కంపెనీస్ డెడికేటెడ్ హోస్టింగే ఉంటాయి. చిన్న కంపెనీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు వెళ్తాయి. సో ఇంకా డెవలప్ అయితే దే విల్ టేక్ ద డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్. దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనం నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ని బట్టి, మన ట్రాఫిక్ బట్టి అనాలిసిస్ చేసుకొని మనం తీసుకుంటాం. 50K to 2 lakhs అనేది పీపుల్స్ కదా సార్? ఇది విపిఎస్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్.
దానికి 50K టు 2 2 lakhs lakhs అనేది పర్సన్స్ కదా చూసేది. పర్సన్స్. ఓకే. అంతమంది యూజర్స్ వస్తున్నారు మన వెబ్సైట్కి. అంతకు మించితే మనం కొనుక్కోవాలి. కొనుక్కోవాలి. ఓకే. సో ప్రతిదానికి మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మన వెబ్సైట్ రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటే మనకి తడబాటు అవుతుంటుంది, వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాదు సరిగా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే రెగ్యులర్గా మనం సర్వర్ చేంజ్ చేయాలని తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో మామూలుగా అయితే మనకి అంత పైకి వెళ్ళాము, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్కి వెళ్ళిపోతాం. సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ విన్నారు, క్లౌడ్. ఇక్కడ చాలా మటుకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఉందిగా కంపెనీ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే. చాలామంది అమెజాన్ వెబ్ సర్వర్స్ డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్స్ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు. చాలా హై కాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే. దే విల్ టేక్ అండ్ దే విల్ డూ దట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాఫిక్, మీ వెబ్సైట్ ఏంది, మీ బిజినెస్ ఏంది, ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుందో దాని మీద బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో హియర్ వి విల్ గో టు ద కంపెనీస్. గోడాడీకి వెళ్దాం. సో గోడాడీ ఆల్సో విల్ గివ్ సరే. ద సర్వర్స్. ఓకే. ఇక్కడ వెళ్తే ఇక్కడ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని ఉంది, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, యూ క్లిక్ ఆన్ ద వెబ్ హోస్టింగ్. సో గో టు ద వెబ్ హోస్టింగ్. సో ఇక్కడ మీరు ఛార్జెస్ చూడొచ్చు, ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క ఛార్జెస్ ఉంటుంది. వెబ్ హోస్టింగ్ స్టార్టర్ ప్లాన్ అని ఉంది. సో ఎంత ఉంది? 79 పర్ మంత్ ఉంది. యూ కెన్ సీ 79 పర్ మంత్. ఓకే, 79 into 12 హౌ మచ్? సో ఇట్ మే బి 80 into 12, మోస్ట్లీ 480, 500 సంథింగ్ లైక్ దట్. సారీ, ఎంత? సో వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. If you want to buy this one, so I will remove this one actually. So here I will. So ఇక్కడ web hosting starter plan is there for 12 months. How much you are charging for that? So for example, if you click on this, you can see. So you can charge 4,632 for 36 months. For 1 year, this is also yearly, 2 years, 3 years వరకు ఉంటుంది. Okay. So yearly charges, for example, if you take this yearly charges, you can see here, including GST and all this. So nearly 3,500 rupees you can see. Okay, you need to purchase how much? 3,576. One website can be handled, one database will be given. So all the, how much the storage will be? 10 GB will be given. Okay, shared hosting, that is what he's saying, shared RAM, P, CPUs, resources. 30 days money guarantee. If you don't want to take it, you can get the amount also. Okay, free WordPress migration tool. I will tell what is WordPress. Sir, Tomorrow we'll see what is సార్ WordPress. వన్ డేటాబేస్ అంటే అది ఏంటి? డేటాబేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెబ్సైట్లో చాలా డేటా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ చూపిస్తాను. సో నా వెబ్సైట్ చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నా వెబ్సైట్లో నేను ఏం పెట్టాను? రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఫ్రీ డెమో అని పెట్టేసి నేము, ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ పెట్టాను. ఓకే, సో ఇది స్టూడెంట్ డేటా. ఎవరైనా వెబ్సైట్ వచ్చినప్పుడు నా స్టూడెంట్ డేటా అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇది సబ్మిట్ కొడితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ స్టోర్ టు మై డేటాబేస్. నా వెబ్సైట్లో సర్వర్లో డేటాబేస్ అనేది కూడా ఉంటుంది, అక్కడ పోయి స్టోర్ అవుతుంది నా స్టూడెంట్స్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్. సో దేర్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఫెచ్ ద డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమన్నా నంబర్ ఇక్కడ పెట్టారనుకో, ఎక్కడ ఎక్కడ చూడాలి నేను? డేటాబేస్ సర్వర్లో చూడాలి. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే డేటాబేస్ అంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు అమెజాన్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అమెజాన్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ? మనం ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అని కొట్టాము. ఓకే, మన సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? డేటాబేస్లో ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మనకు ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ దట్ దోస్ డేటాబేసెస్. ర్యామ్ అంటే కానీ ఇప్పుడు మనం షేర్ చేయొచ్చు కదా సార్. షేర్ ర్యామ్ అంటే షేడ్ ర్యామ్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు షేడ్ హోస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఒక షేర్ అంటే ఒక 10 మంది వాడుకోవచ్చు. సో వేరే వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే,
సో మీకు 1 షేర్ డ్రామ్ అంటుండ అంటే వేరేవాడు కూడా వాడుకుంటున్నాడు దీన్ని 10 జీబీ మీ ఒక్కరికి కాదు వేరేవాడు కూడా ఉన్నాడు షేర్ డ్రామ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ చూపించడం మాత్రం 10 జీబీ చూపిస్తాడు బట్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ యూస్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా షేర్ డ్రామ్ ఉంది. సో హౌ మచ్ దిస్ ఈస్ వెబ్ హోస్టింగ్ అనదర్ ప్లాన్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, బై నౌ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫర్ 12 months హౌ మచ్ దిస్ ఈస్. So we'll, so you can see, I will remove this one. ఇది ఇంతకుముందు డిలీట్ చేస్తాను సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ 36 months తీసుకుంటే ఎంత పడుతుంది? నియర్లీ 9,000 రూపీస్ పడుతుంది. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ, సో ఇక్కడ మీ కస్టమర్కి చూపించాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్లాన్ హీ హెస్, ఓకే యూ కెన్ టేక్ దిస్. ఫర్ సింగిల్ సర్వర్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ యూ? 5,768. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ మంత్ ఆల్సో. సో కొన్నిసార్లు 1 month కూడా ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు? సో ఫర్ మంత్కే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో చాలామంది టెస్టింగ్ టూల్స్ అని మీరు వింటూ ఉంటాం. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెబ్సైట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తారు, నిజంగా బాగుందా వెబ్సైట్ అంత పర్ఫెక్ట్ అయినా. లైవ్కి వెళ్ళే ముందు దే విల్ టేక్ దిస్ టెస్టింగ్ 1 month 2 months 3 months అలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫుల్గా లైవ్ చేసుకోవాలి మన వెబ్సైట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫర్ 1 year యూ నీడ్ టు పే దిస్ వన్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇలాగే మనకి వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్. సో ఇందాక దాకా మనం చూసిందంతా షేర్డ్ హోస్టింగ్. ఓకే, అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద విపిఎస్ హోస్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రైజెస్ చూసుకోండి, దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 40 GB ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ షేడ్ గీడ్ అంటూ ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఇది మీ ఓన్గా ఉంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ 649 per month. పర్ మంత్ 649 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎంత ఛార్జ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో హియర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ 12 monthsకి పెడితే ఇక 3 yearsకి ఎంత పడుతుంది? 23,000 పడుతుంది. అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 year ఇఫ్ ఐ టేక్ హౌ మచ్ ఇట్ మే కాస్ట్ ఫర్ మీ? నియర్లీ 8,000 రూపీస్. సో ఒక సింగిల్ చిన్నది తీసుకుంటే షేడ్ హోస్టింగ్ ఎంత పడుతుంది? 3,500 పడుతుంది. సో అదే మామూలుగా విపిఎస్ తీసుకుంటే 8,500, నియర్లీ 5,000 రూపీస్ చేంజ్ ఉంది. ఓకే, సో విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు టేక్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, సో అలాగే మనకి ప్రతి కంపెనీకి ఒక్కొక్క డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హోస్టింజర్ ఇప్పుడు బాగా వాడుతున్నారు చాలామంది, బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వెరీ లెస్ ప్రైస్. ఓకే, ఇంకా ఏంటంటే చాలా అట్రాక్షన్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, చాలా మంచి కంపెనీ. సో ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్ కూడా హోస్టింజర్లోనే ఉంది. ఓకే, నేను కూడా హోస్టింజరే వాడతాను. సో మీరు కూడా వాడచ్చు, ఎందుకంటే తక్కువ అండ్ ఎక్కువ మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. సో యూ కెన్ బై ఫ్రమ్ దిస్ హోస్టింజర్. సో ఐ ఆల్సో రికమెండ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చెప్తున్నాడు? 149 per month అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? 100 websites మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ గోడాడీలోకి వెళ్తే ఇందాక మనకి వెబ్సైట్ సింగిల్ వెబ్సైట్ అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ వెబ్ హోస్టింగ్ చూపిస్తుంది మళ్ళీ. సో అర్థమవుతుందా? క్లారిటీ ఉందా? ఓకే, ఎనీబడి గాట్ ఎనీ డౌట్స్? యా, Yes. No. no? Okay, fine, great. So here you can see single website only. Okay, 79, nearly 3,500 మనకు పడుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే 149 పడుతుంది. 100 వెబ్సైట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది తీసుకున్నాం అనుకో ఇంకో 100 వెబ్సైట్స్ పడుతుంది. ఎంత ఇస్తున్నాడు మనకి? జీబీ 100 GB ఇస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కంపారిజన్ 10 GB వస్తుంది, మనకి 100 GB వస్తుంది ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే
డొమైన్ కూడా ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. ఫ్రీ డొమైన్. ఫ్రీ డొమైన్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రీ డొమైన్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రీ ఈమెయిల్స్. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ ఎస్ఎస్ఎల్ 100 వెబ్సైట్ మీరు పెట్టుకున్నారనుకో మీ హోస్టింగ్లో, సో 100కి హెచ్టిపిపిఎస్ వస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా ఎస్ఎస్ఎల్ అనేది. సో ఎస్ఎస్ఎల్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో హెచ్టిపిపిఎస్ అని వస్తుంది మీ వెబ్సైట్కి. ఓకే, సో బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్. సో హౌ మచ్ ఈస్ దిస్ ప్లాన్? We will click on this. Okay. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో 48 మంత్స్కి ఇక్కడ పెట్టాడు. సో 48 మంత్స్కి ఎంత పడుతుంది? సో నియర్లీ 8,439. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసాము మామూలుగా 3,500, అది 8,000 సంథింగ్ ఉంది. సారీ, అది 3,500గా 1 ఇయర్కే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి 4 ఇయర్స్కి ఉంది. సో ఇంకా మనం 1 ఇయర్కి చూద్దాం కంపారిజన్, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ దట్. సో ఇక్కడ చూస్తే 3,100 ఉంది, అది 3,500 ఉంది ఇక్కడ GoDaddyలో. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే ఒకటే వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3,100 కనిపిస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్స్ బాగా ఎప్పుడు డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి. సో హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్? 3,100. ఓకే, 3,100లో మనకి ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే డొమైన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్ 500 ఉండొచ్చు, 1,000 ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీ. Okay, if you purchase both the things you can get the both. So Hostinger is a very good presently బాగానే ఉంది. సో ఎలా బాగుందని మనం చెప్పాలి అంటే, సో వీళ్ళకి కస్టమర్ ఇదేంటి కస్టమర్ కేర్ ఉంది, 24 hours పనిచేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ హెల్ప్ దే విల్ ప్రొవైడ్ దట్ కస్టమర్ సర్వీస్. ఓకే, చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే సర్వీస్ వీళ్ళది వెబ్సైట్స్ ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నైట్లోనే పనిచేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఎవరైనా తెలిసిన డెవలపర్ని కూడా అడగండి, వాడు కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకో వెబ్సైట్, సో మార్నింగ్ వెబ్సైట్ని ముట్టుకోడు, ఎందుకంటే బాగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, చాలా పీపుల్ విజిట్ టు ద వెబ్సైట్. సో దే విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ దే వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, బిగ్ చేంజెస్, సో వాట్ దే విల్ డూ, దే గో టు ద నైట్. సో నైట్ 11 తర్వాత కూర్చొని 2-3 వరకు వర్క్ చేసుకుంటారు. డెవలపర్స్ అలా వర్క్ చేస్తారు రన్నింగ్ సైట్ అయితేనే. మామూలు కొత్త వెబ్సైట్ అయితే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. రన్నింగ్ వెబ్సైట్ అయితే ఎనీథింగ్ చేంజెస్ దే విల్ డూ ఓన్లీ ఇన్ ద నైట్స్. సో అలాంటి నైట్స్లో కూడా మనకి సర్వీస్ బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హోస్టింజర్ కానీ GoDaddy కానీ అన్ని కంపెనీస్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సర్వర్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఒకటే చూసుకోవాలి, 24/7 సపోర్ట్ ఉందా లేదా. 25/7 సపోర్ట్ ఉన్న కంపెనీస్కే మన చాయిస్. ఓకే, అండ్ దే విల్ గివ్ this money back guarantee, other things also, that is okay, everybody is giving. So here you have the all options. By credit card you can take it, UPI and PayPal, Google Pay, Paytm, net banking, all this. Okay, so whichever you want you can take and you can provide the service to the customer. Okay, so these are the things. Okay, any doubts? Anybody have any doubts? Yeah, among this, which one is better to choose? Means plans or server? ఏ ప్లాన్ తీసుకుంటే బెటరా లేకపోతే? నేను అనేది ఏదంటే ఇప్పుడు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఏంటంటే హోస్టింగ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైనా కూడా. ఓకే, ఏది బెటర్ కాస్ట్ వైజ్ కాకుండా సర్వీస్ వైజ్ ఏది బెటర్? సో కంపెనీస్ అంటున్నారా? కంపెనీస్ అయితే ఇప్పుడు GoDaddy మంచిదే. సో నంబర్ 1 కంపెనీ ప్రెసెంట్. సో హోస్టింజర్ కూడా సెకండ్ వస్తుంది. హోస్టింజర్ ప్రెసెంట్ నంబర్ 2 కంపెనీ చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వైజ్ ఇంకోటి సెక్యూరిటీ కూడా రెండు బాగానే ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం ఏంటి, డాటా స్టీల్ అవ్వడము, వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేయడము అలాంటిది ఏం లేదు. ఇలాంటి పెద్ద కంపెనీస్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో కొన్నిసార్లు మనకి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వస్తాయి, వీ డోంట్ నో దోస్ కంపెనీ నేమ్స్ ఆల్సో. ఓకే,
సో అలాంటి కంపెనీస్కి ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో హ్యాకింగ్ అదే నేను చెప్తున్నా కదా, సపోర్ట్ మనకి ఎప్పుడు కానీ కంపెనీ సర్వర్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనం సపోర్ట్ చూసుకోవాలి. ఓకే, దే విల్ హ్యావ్ ద సపోర్ట్ ఆర్ నాట్. సో వీటి హోస్టింజర్ అనేది మంచి కంపెనీ, యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద గుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో. ఓకే, హ్యాక్ అనేది ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ అయింది. సో హ్యాక్ అయితే ఏ కంపెనీ అయినా హ్యాక్ అవుతుంది. సో కంపారిటివ్ మనకి కాస్ట్ వైజ్కి కావాలి, మంచికి కావాలి అనుకుంటే హోస్టింజర్ ప్రిఫరబుల్. నేను కూడా చాలా వెబ్సైట్స్ చేశాను, ఇప్పటివరకు అయితే నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కానీ దే ఆర్ సాల్వింగ్. ఓకే, సపోర్ట్ ఈస్ దేర్, దే ఆర్ ఓకే. సాల్వింగ్ ద ఇష్యూస్. సో మనకి ఏంటంటే బ్యాకప్ అనేది బాగా ఉంటుంది. సో సపోర్ట్ అనేది కంపల్సరీ. వెబ్సైట్లో ఏమవుతుందంటే సడన్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఎవడో ఏదో చేయడం వల్ల సర్వర్ అనేది కనిపించకుండా పోతుంది, మన వెబ్సైట్ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనకు బ్యాకప్ ఉండాలి, బ్యాకప్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. అండ్ అడిషనలీ దిస్ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ ద అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ కంపారిటబుల్. గోడాడీ బెస్ట్. కొంతమంది ఏంటంటే గోడాడీ ప్రిఫర్ చేస్తారు, కొన్ని కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అయినా అదే చాలా మంది అదే చేస్తారు. గోడాడీయే కావాలి అని అంటారు. సో యూ కెన్ టేక్, వీ కాన్ నాట్ ఆర్గ్యూ, మనకి ఆర్గ్యూనెస్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఏం లేదు దీంట్లో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కెన్ గో, లెట్ దెమ్ గో. ఓకే, మనకు కావాల్సింది మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం. వాట్ విల్ డూ, సర్వర్ డొమైన్ ఈజ్ దేర్ చాయిస్. ఓకే, దే వాంట్ టు టేక్, దే కెన్ టేక్. సో వీఆర్ గివింగ్ ద చాయిసెస్. వీ విల్ టెల్ దిస్ బోత్ ద కంపెనీస్. ఓకే, we will put a choice to them. Okay, ఇది ఇంత ఉంది, అది అంత ఉంది, తర్వాత they can decide. Okay, it is not that we will argue ఈ కంపెనీ బెటర్, ఇదే తీసుకోమని మేము ఏం చెప్పాం. సో కాస్టింగ్ వైజ్ మనకి ఇనిషియల్ స్టేజెస్ కంపెనీ అంత పెట్టలేను, నాకు ఏదైనా తగ్గించేది చూడండి అది ఇది అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ కంపెనీ is good, money is not a problem, everything is better. Okay, they want to go. Okay, you can give this choice only, go ahead. This is also good, that is also good. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చాయిస్ అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హోస్టింగ్. ఇక్కడ మనకి ఇంకా హోస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. సో క్లౌడ్ హోస్టింగ్, ఇక్కడ మనం వెబ్ హోస్టింగే చూసాం. క్లౌడ్ 5 minutes విల్ కంప్లీట్. Okay, we'll conclude the this cloud hosting also we will see, so that you will have the idea. So this is cloud hosting. So you can see the features here. You can add 300 up to 300 websites, and how much, 200 GB. Okay, 3 GB RAM is going, and daily backups also available, free email support, and all these things also there. Okay, you can manage the WordPress. Means WordPress, tomorrow we will see what is WordPress. I will tell what is WordPress and everything. So you can see these are the security. Here cloud hosting gives the more security than the shared hosting. If the person want to go for cloud hosting, the security bit can be enhanced. Here you can see the different security layers. Okay, like this, and support is also there. How much it is costing you can see. So we'll go for, this is basic plan, startup plan only. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు 1 yearకి చూసుకుంటే ఎంత పడుతుంది. సో నియర్లీ 10,000 రూపీస్, మొత్తం జిఎస్టీతో కలిపితే 12,000 రూపీస్. సో బేసిక్ క్లౌడ్ ప్లాన్ అయితే మీకు 12,000 రూపీస్ పడుతుంది. సో యూ కెన్ గో ఫర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రాఫిక్, డీసెంట్ ట్రాఫిక్, యూ వాంట్ మోర్ సెక్యూరిటీ, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఇలాంటివి కావాలి అనుకుంటే మనకి క్లౌడ్ హోస్టింగ్ కూడా వెళ్ళచ్చు. దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్. క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్ రాదర్ దెన్ ద షేడ్ హోస్టింగ్. ఇందాక షేడ్ హోస్టింగ్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకు కూడా మన డొమైన్ వెళ్తుంది కాబట్టి వీ డోంట్ నో విచ్ వెబ్సైట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. ఓకే, సో బెటర్ టు టేక్ ద క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద గుడ్ అమౌంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ గో. ఓకే, so this is the plan. 12,000 is this one, whereas that shade hosting in the 3,500. Okay, so now we will go for BPS and other things so that you will have the difference.
and here you can go to the VPS hosting. So VPS, it's not coming. Let's see, UPS hosting. Hosting, yeah. So we'll go for VPS. So here you can see the VPS hosting. So choose your plan. So basic plans kuda unnai. It starts from this. So what is the difference? Here you can get the 50 GB disk space and 4 TB bandwidth. So these are the other options. Okay, you can go for more kind of a security version. So these are the processor they are having, and 300 MB network. Okay, the speed will be very good, and server backup also they have. Okay, so when you compare with this basic plan, we will see so how much it is costing. సో ఇక్కడ 12 months కి చూద్దాం. We'll see for 12 months. So how much you are charging? 6,499. So VP is also very good compared to the cloud hosting. So you can go for this one. Okay. According to your choice, you can take your uh, plans and you can take it. Okay. So this is all about Servers. servers and domains. So what is domain, what is server, and tomorrow we will go for what is website and how we will connect domain and server. This is most important. So you have today only you know what is domain and what is server, what is the different types of servers, what are the different types of extensions. Here you today you have learned. Apart from that, tomorrow we will learn how to connect to server and domain. Domain ni server ni ఎలా connect చేస్తాం, and అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ ద వర్డ్ ప్రెస్. వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఏంది, వర్డ్ ప్రెస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ డూయింగ్ ద యాక్టివిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టుడే సెషన్? Any doubts? Anybody has any doubts? No, sir. Okay, fine. So same time tomorrow, and I will send the recording class after this class. Okay. So tomorrow we will see the domain and server connection. Okay. Okay. Thank you for attending all.